पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया। બદલો પુલવામા હુમલા બાદ ગણતરીના દિવસોમાં જ રાહ જોવાઈ રહેતી તમામ દેશવાસીઓ સેનાનું મનોબળ પણ એ પ્રકારે હતું કે છૂટ આપી દો, અમે ફોડી લઈશું, પરંતુ જે રીતે આજે વહેલી સવારે એર સ્ટ્રાઇક કરી ભારતે આતંકી કેમ્પોને પીઓકેમાં અને બાલાકોટની વાત કરીએ પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને નષ્ટ કર્યા અને ભારતીય એરફોર્સ મિરાજ 2000 જે રીતે અત્યાર સુધીનું, કેમ કે અત્યાર સુધીમાં મિરાજ 2000 આટલી અંદર ઘૂસીને પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને વાર નથી કર્યો, કદાચ પરચો જે આક્રમક અંદાજમાં આપ્યો બદલો ગણાવાઈ રહ્યો છે। મસૂદ અઝહરને ટાર્ગેટ કરાયો હતો, કેમ કે બાલાકોટની વાત કરીએ, ચકોટીની વાત કરીએ, મુઝફ્ફરાબાદની વાત કરીએ, દુનિયા જાણે છે કે આતંકી કેમ્પો ક્યાં ધમધમી રહ્યા છે, પરંતુ આ જે હુમલો છે એર સ્ટ્રાઇક બાદ પૂરા દેશમાં જાણે કે દિવાળીનો માહોલ છે અને આ સાથે જ તમામ દેશમાં હાઈ એલર્ટ અપાયું છે। ગુજરાતમાં પણ હાઈ એલર્ટ અપાયું છે, જમીની સરહદ હોય, દરિયાઈ સુરક્ષા હોય, તમામને એલર્ટ કરાયા છે અને આ હુમલો કેટલો અસરકારક તે દેશની જનતા સવારથી જોઈ ચૂકી છે। આ જ મુદ્દે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે ઉપસ્થિત છે ચૌહાણ સાહેબ છે, પૂર્વ આઈપીએસ, જગનેશ દવે રાજકીય વિશ્લેષક છે અને સાથે જ ब्रिगेडियर भट्टी છે, विशेष सेवा मेडल આપણી સાથે છે। भट्टी साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। लेजर गाइडेड बॉम्ब जो इस्तेमाल हुआ है टू दी पॉइंट टारगेट को 100% अटैक करते हैं, तबाह करते हैं, ये पूरा जो 12-14 दिन का जो समय गया वो रणनीति में गया, क्योंकि अगर बालाकोट की बात करें, जब भारत ने मसूद अजहर को सौंपा पाकिस्तान को 2001 के बाद से बालाकोट में ये आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, लेकिन कितनी बड़ी तबाही मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इतने अंदर घुस के मिराज ने ये पहली बार हमला किया है। अब रिटेलिएट क्या करेगा वो पाकिस्तान की चीज है, लेकिन जो चोट पहुंचानी थी, क्या वो चोट हम पहुंचा चुके 12 दिन के बाद? हाँ जी, अभी एक दो बातें ये जवाब देने से पहले मैं बताऊंगा। ऐसे टारगेट्स के ऊपर इतनी डेप्थ तक आपको आइडिया है कि सबसे डीप टारगेट कहां था इसमें? वो खैबर पख्तूनवा में था, जो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर अंदर है, ये 15-16 किलोमीटर से बहुत आगे है। उसकी जो खबर पिन पॉइंट लानी और ये जो टारगेट इनका पिन पॉइंट खबर होना, ये बहुत ज़रूरी था। अपना सिस्टम सर्वेलेंस का बहुत अच्छा है इंडिया का। हम लोगों को याद हो, आज से कुछ 1 साल पहले एयरफोर्स का इंडिपेंडेंट सैटेलाइट हवा में छोड़ा था हमने, जो किसी की बाहर की हेल्प की ज़रूरत नहीं मांगता। उसकी कंफर्मेशन के लिए ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहिए होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस पाकिस्तान या ऑक्यूपाइड कश्मीर में इफेक्टिवली चल रही है। आपको इस चीज़ का इत्मीनान होना चाहिए। अभी 12 जहाज यूज़ किए, ना कि 2-3 किए, उनके रिएक्शन को काउंटर करने के लिए। उनके 2 एयरक्राफ्ट उड़े, 12 को देख करके वो वापस भाग गए। अभी तक जो हम चाहते थे लेज़र गाइडेड मिसाइल का मतलब ये है साहब कि ठीक हाइट, ठीक डिस्टेंस पे जिस टारगेट के ऊपर आप प्रोग्राम करते हो वो वहीं का वहीं जाएगा, जब तक कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उसको बीच में इंटरसेप्ट नहीं कर लेता। उसको इंटरसेप्शन करने के लिए दुश्मन को बहुत रिएक्शन टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है। उनके जो सिस्टम है उस टाइम के ऊपर उनको जैम करना पड़ता है। वो इफेक्टिवली जैम किए गए और वो बॉम्ब जो थे
टारगेट पर पहुंचे। अभी क्या हमने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है? मैं ये बताऊं यहां ऑब्जेक्टिव क्या था, ये गलत मत समझना जहां बोलता हूं क्या था। मैं प्लानिंग का मेंबर नहीं हूं, लेकिन डिफेंस फोर्सेस का बहुत पुराना सोल्जर हूं। 62, 75, 71 सब लड़ाइयां झेली हैं मैंने, फिजिकली फौज में था। मेरी नॉलेज जो है मैं अपडेट रखता हूं। इसमें बताना क्या था कि अगर पाकिस्तान कुछ दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, कि अगर ऐसी हरकत करेगा हम अब से लेकर के जैसे वो करेगा हम अंदर को उसके ठोकेंगे, हम रुकेंगे नहीं। आप जिनको जानकारी है इजराइल बैठा हुआ है पूरे के पूरे दुश्मनों के बीच में, छोटा सा कंट्री, उनकी ये स्ट्रेटजी है और पॉलिसी है। जैसे अक्रॉस द बॉर्डर कुछ होता है वो धार से अटैक मारते हैं विद इन कपल ऑफ आवर्स, नॉट इवन डेज। ये बता दिया है पाकिस्तान को कि या तो आपके पास जो इतने टेररिस्ट हैं उनको कंट्रोल करो, उनको बाहर निकालो, उनको बंद करो, जो भी करना करो। इन फ्यूचर ये मत बोलना कि हमने नहीं भेजे, ये इन्होंने भेज दिए हैं, हम अंदर घुस के मारेंगे। ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। इसके बाद हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। ये पक्की हमारी अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड पास के साथ कि हम एस्केलेशन नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को संभाल के रखना। हम रिएक्शन के लिए तैयार हैं अभी, अगर करेंगे तो हम उनको नाकामयाब करेंगे। थैंक यू। ओके, અને એ સેના એક ક્ષમતા પણ છે આપણી પાસે। અને ચૌહાણ સાહેબ જે રીતે ભટ્ટી સાહેબે જે રીતે વાત કરી કે એક સ્ટેપ આગળ વધ્યા છીએ, જો હજુ પણ આ ભાષામાં નહીં સમજો તો પોલિટિકલ વિલ એ પ્રકારનું છે, વધુ એક સ્ટેપ આગળ વધીને અંદર ઘૂસીને મારીશું, આતંકી કેમ્પોનો સફાયો કરીશું। જે પણ ખૈબર પખ્તુનવાની વાત કરીએ, બાલાકોટની વાત કરીએ, જે પણ વિસ્તારોમાં આતંકી કેમ્પ ધમધમી રહ્યા છે, આ એક કદાચ સ્ટ્રિક્ટ મેસેજ હતો પ્રહાર સાથે સાથે કે હજુ પણ અમે અંદર ઘૂસવા માટે તૈયાર છીએ। બિલકુલ સાચી વાત છે, અને દરેક દેશે તૈયાર રહેવું જોઈએ। અને ખાસ કરીને આપણને જ્યારે પાકિસ્તાન જેવા દુશ્મન અને પડોશી દેશ હોય, બીજી બાજુ ચાઇના પણ છે, ત્યારે આપણે પણ તૈયાર રહેવું જોઈએ। હમણાં ભટ્ટી સાહેબે ઇઝરાયલની વાત કરી। હવે ઇઝરાયલ એટલો નાનો દેશ છે કે જો એ એક દિવસ પણ રાહ જોવા બેસે તો સવારે જો વહેલો સવારે એટેક થયો હોય તો સાંજ સુધીમાં તો આખું ઇઝરાયલ કબજે થઈ જાય। એટલે ઇઝરાયલે આ રીતે તૈયાર રહેવું પડે, અને માત્ર ઇઝરાયલ નહીં દરેક દેશે તૈયાર રહેવું જોઈએ ને। અને આપણને ગર્વ છે કે આપણો દેશ પણ, આપણી સેના બધી રીતે એ તૈયાર છે। એ એક વાત છે। બીજી વાત એ છે કે જે આતંકવાદ જે છે એના માટે એને જડબાતોડ જવાબ મળી ગયો છે, એ બહુ આનંદની વાત છે। પણ સાથે સાથે જે પ્રમાણે રિપોર્ટ મળી રહ્યા છે એ ઘણી વખતે એવા પણ પ્રશ્નો ઊભા કરશે કે આ એક ફાર્સિકલ સ્ટ્રાઇક હતી, આ એક સામસામે ચૂંટણી આવી રહી છે એટલે મતદારોને રીઝવવાની એક એક્સરસાઇઝ હતી, એવું પણ લાગે। પણ આપણી વાયુસેનાએ ખરેખર સારું કામ કર્યું છે અને એ બિરદાવવા લાયક છે। ભારતની પ્રજા, ભારતની તમામ પોલિટિકલ પાર્ટી એ પણ સરકારને કહ્યું હતું કે અમે બધા તમારી સાથે જ છીએ, તમને જે યોગ્ય લાગે તે પગલાં લો, અને એ પ્રમાણે પગલાં લેવાયા છે। એક સારી વાત છે। જેની આપણી સુરક્ષાની વાત કરીએ, યજ્ઞેશભાઈ, જ્યાં સુધી શાંત છીએ, રિએક્શન નથી આપતા, એનો મતલબ એમ નથી કે મજબૂર છીએ। અહીંયા કદાચ જે પોલિટિકલ વિલની વાત કરી, પરંતુ અહીં જે ચોંટ પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે, જે ધક્કો મારવાનું કામ કર્યું છે, કેમ કે બાલાકોટની મેં એટલા માટે વાત કરી કે 2001 થી બાલાકોટના જંગલોમાં જે આતંકી કેમ્પ ધમધમતો હતો, જે ફોર્મેશન હોય છે, લોન્ચિંગ પેડ્સ હોય છે, ત્યારબાદ ટ્રેનિંગ સેન્ટર હોય છે, રિક્રુટમેન્ટ સેન્ટર હોય છે, આ જે લેયર છે અત્યાર સુધી એ લેયર ભેદવાનું કામ કદાચ બહુ સારી વાત કરી કે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર જેટલા ઇનપુટ્સ હતા આપણી પાસે, હોમવર્ક બહુ જોરદાર હતું, અને હોમવર્કના દમ પર, હોમવર્ક બાદ એટેક થયો, એના માટે જ કદાચ જે રિઝલ્ટના ચાન્સીસ છે એ વધી જાય છે। અહીં કદાચ પાકિસ્તાન કહી ચૂક્યું છે રિટેલિએટ કરી શકીશું, પરંતુ જે રીતે વાત કરી કે 2 F-16 વિમાન જ્યારે આપણું ફોર્મેશન જોઈને રિટર્ન થયા, તેનો મતલબ એમ છે કે વાયુશક્તિ, વાયુસેનાની તાકાત અને દમખમ શું છે જો આ પરિસ્થિતિમાં રિટેલિએટ કરે તો પણ પાકિસ્તાન। હોમવર્ક એક્શન માટે હોય છે, રિએક્શન માટે નથી હોતું।
પાકિસ્તાને આપણી પર જે એક્શન લીધું પ્રોક્સી વોરથી અને જે આપણા ત્યાં હુમલા કરાવડાવ્યા અત્યાર સુધીમાં આતંકવાદી હુમલા, એ બધા જ એમના પૂર્વ નિયોજિત હુમલા હતા. એના માટે રેકી કરે, બધી જ કામગીરી એ લોકોએ કરેલી ને પૂર્ણ કરેલી હતી કામગીરી. પણ જ્યારે આપણા તરફથી કારગિલ વખતે ઉરી બાબતે જે આપણે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી અને આ એ પણ આપણું જે હુમલો કર્યો છે એનું એટલું મોટું પ્લાનિંગ આપણું ન હોઈ શકે. માત્ર 10 કે 12 દિવસનું પ્લાનિંગ હતું અને 10 કે 12 દિવસના પ્લાનિંગમાં જે આ હુમલો કર્યો છે એ કોઈ હોમવર્ક એટલું મોટું નથી. બીજું કે જે ઇનપુટ્સ હતા એ ઇનપુટ્સ તો આપણી જોડે નહીં, આખા વર્લ્ડ જોડે છે કે પાકિસ્તાનની અંદર આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે અને ક્યાં ક્યાં ચાલે છે અને આતંકવાદીઓ ક્યાં છુપાયેલા છે, કઈ જગ્યાએ રહે છે, કઈ જેલમાં છે, અરે કઈ હોસ્પિટલમાં જાય છે અને કઈ હોસ્પિટલમાંથી ક્યાં ટ્રાન્સફર થાય છે, એ આખી દુનિયા જાણે છે. એટલે એ બાબતે એવું નથી કે ઇનપુટ્સ નથી હોતા, પણ ભારત અત્યાર સુધીમાં મિત્રચારી માટે રહેલું છે અને પંકાયેલું છે. એ બાબતે આપણે હુમલા નહોતા કરતા, પણ જ્યારે આપણા ઘરમાં ઘૂસી અને આપણા સૈનિકોને શહીદ કરવામાં આવે અને આપણા સામાન્ય પ્રજાને હેરાન કરવામાં આવે ત્યારે ભારત ચૂપ રહે એ પણ યોગ્ય નથી. એટલે એ બાબતે જે આ હુમલો કરી અને એમને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે એ જરૂરી હતો. અને મલ્ટીપલ टारगेट्स से पटी जी मल्टीपल टारगेट्स पे अटैक किया है. अब देख लिए आपने जो जिस फॉर्मेशन की बात की, मतलब यज्ञेश भाई ने भी बोला कि दिन कम थे, लेकिन क्या वो जरूरी भी था कम दिन में? क्योंकि पहले कैंप्स को टारगेट किया जाए, बाद में एक मैसेज दिया जाए कि हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं. अगर पाकिस्तानी सरकार कोई एक्शन नहीं उठाती, पाकिस्तानी सरकार हर बार क्या प्रूफ ही मांगती रहेगी? क्योंकि 2009 के बाद 26/11 के बाद 9 से 10 साल घट चुके. क्या हुआ 26/11 के मामले में? अभी देखो, ये जो पहले के जो एक्शन होते थे वो हम एक टाइप का मैसेज नहीं दे पाए थे. वर्ल्ड में पूरी में इमेज है, नॉट विद पाकिस्तान, अगेन मैं रिपीट करता हूं, आज तक ये इमेज था कि इंडिया इज ए सॉफ्ट स्टेट. सॉफ्ट स्टेट का मतलब है इनके साथ बदसलूकी कर लो, कुछ कर लो और ये बातें करने के बाद फिर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि हमें अहिंसा रखना है, हिंसा नहीं करना है. ये एक गांधी जी की फिलॉसफी थी, एक महात्मा बुद्ध जी की फिलॉसफी थी. हिस्ट्री में एक आधे मिनट के लिए जाऊंगा. हिंदुस्तान के लोग भी बड़े स्ट्रॉन्ग क्षत्रिय होते थे. ये महात्मा जी आए, महात्मा बुद्ध जी, उन्होंने इस चीज को फैलाया कि हिंसा अच्छी बात नहीं है. उस टाइम के मुताबिक हम सब लोग अहिंसक बन गए. आहिस्ता आहिस्ता जो भी बाहर से आया उसने हमें ठोका, मारा और हम दबते गए अंग्रेजों तक. आज़ादी के बाद फिर भी जब मौका आया हम खड़े हुए, लेकिन फिर हम फिर ठंडे हो गए. 71 वॉर हमने इतनी स्ट्रांगली जीती, 1 लाख के करीब उनके प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे पास थे. शिमला हम समझौते में उसी फिलॉसफी में अंदर आकर के हमने टेबल पर वो लड़ाई हार दी और वो प्रिजनर बिना किस पाए वो छोड़ दिए. वो एक मौका था कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर उनको नहीं छोड़ते तो तभी भी हो सकता था. मैं पास्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं. आज ये मैसेज पक्का दे दिया है हमने. मल्टीपल टारगेट का मतलब ये है कि हमारी इंटेलिजेंस अप टू डेट, अप टू लास्ट मिनट हमारे पास है. ये फिक्र मत करना, कभी ध्यान मत रखना कि हमें मालूम नहीं कि पाकिस्तान में या हमारे दुश्मन के मुल्क में कहाँ क्या हो रहा है. हमारी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस अप टू डेट है. अब से ये मैसेज चला गया है, वो पुरानी बात भूल जाओ. एक दुश्मन थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, हम दूसरा गाल नहीं करेंगे. हम पहले गाल को ही उसका जो जाबड़ा है 32 के 32 दांत निकाल के रख देंगे. फिर हम लड़ाई नहीं फिर भी चाहते. ये हमने एश्योरेंस दी है दुनिया को. यहाँ पर हम रुक गए हैं, रिएक्शन आएगा तो हम फिर वो रिएक्शन को संभालेंगे. थैंक यू. યજ્ઞેશભાઈ, ફાઇનલ કોમેન્ટ. જે ભૂતકાળની વાત કરી કે કઈ રીતે આપણે અહિંસામાં માનતા થયા, પરંતુ અહીંયા એક જ વાત કહીશ, ભૂતકાળની જ વાત થઈ રહી છે. હુણ, ગોથ અને વેન્ડાલ જે તમામ જે જાતિઓએ, વિદેશી જાતિઓએ આક્રમણ કર્યા, કદાચ આ જ પ્રકારની માનસિકતા જો ટેરર કેમ્પ્સમાં કે પાડોશીમાં હોય
તો પછી એ ભાષામાં જવાબ આપવા માટે પણ આ દેશ બંધાયેલો છે. દેશ તો ભાષામાં જવાબ આપવા માટે બંધાયેલો છે એ આજના રિઝલ્ટ ઉપરથી તો દેખાઈ આવે છે. અને હું તો એ કહું છું કે વડાપ્રધાનશ્રીએ જે પ્રમાણે અગાઉ એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું કે પાकिस्तान जो बात में जो भाषा समझता है उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए. એ કદાચ આ એટેક પરથી એવું લાગી રહ્યું છે કે એ કરશે, પણ હજી ઓછું છે. ભારતે પાકિસ્તાન માટે જે કરવું જોઈએ એ આ પરિસ્થિતિમાં હજી ઓછું છે. હજી એને આના કરતાં વધારે જવાબ શીખવાડવો જોઈએ, કારણ કે એ એની પ્રવૃત્તિઓ એની નાલાયકીમાંથી બહાર નહીં આવે. આ જે ઇમરાન ખાન જે બોલી ગયા હતા કે અમે જવાબ આપીશું, તો આ એટેકનો પણ એ કંઈક જવાબ આપશે. એના સ્લીપર સેલને જાગૃત કરશે, ભારતમાં ક્યાંક ને ક્યાંક હુમલા કરાવશે, બોમ્બ વિસ્ફોટો કરાવશે. એ સિવાય બીજું કશું કરાવી શકે એમ નથી. સીધો હુમલો તો સાહેબને પણ ખબર છે, ચૌહાણ સાહેબને સીધો આપણી જોડે કરાવી શકે એવી તાકાત એ લોકોનામાં છે નહીં. અને પડદા પાછળ આજ બધું થઈ રહ્યું છે ચૌહાણ સાહેબ. જે રીતે કદાચ ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને ઇમ્બેલેન્સ રાખવાની વાત થઈ રહી છે, સરહદની વાત થઈ રહી છે, આજે જે હુમલાના બાદ જે પણ જમ્મુમાં પણ અમુક સરહદો પર જે સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન થયું છે, છેલ્લા 4 કે 5 વર્ષમાં જે ઘટનાઓ બની છે, અહીં દુઃખ એ વાતનું થાય કે ઉરી લઈ લો, પઠાનકોટ લઈ લો, પુલવામા લઈ લો, કદાચ આપણી જમીન પર જ્યારે આપણે ઝાપટ ખાવાનો વારો આવે તે બાદ પણ અહિંસા ક્યાં સુધી? હવે તમે ઇતિહાસની વાત કરી અને ભટ્ટી સાહેબે પણ બુદ્ધ ભગવાનની વાત કરી. એ બુદ્ધ ભગવાનના જે મેસેજ હતા એ ઓવરઓલ સોસાયટી, સમગ્ર દુનિયા માટે હતા. એ એક વાત છે. બીજી વાત, એના કારણે ભારત નબળું પડી ગયું એવું નથી, પણ ભારતમાં જ અંદર રાજાઓ હતા, બધા જ હિન્દુ રાજાઓ હતા, છતાં દરેક રાજા બીજા રાજા સાથે લડાઈમાં જ હતા. એ બીજી વાત છે. ત્રીજી વાત, ભારતમાં વિદેશી આક્રમણની વાત કરો તો સિકંદરને પણ ભારત આવી અને અટકી જવું પડ્યું હતું. અને એના પછી એના સેનાપતિ બીજાએ પછીથી જે હુમલો કર્યો સેલ્યુકસે, એને આપણા ચંદ્રગુપ્તે એને હરાવીને પાછો મોકલેલો અને એની દીકરી સાથે ચંદ્રગુપ્તના લગ્ન થયેલા. એ એક હકીકત છે. એના પછી ભારતમાં વિદેશી આક્રમણો વચ્ચે પણ થયા. એક અગત્યનું આક્રમણ તમે ગણો ઇસ્લામનું, તો એ 712માં મોહમ્મદ બિન કાસિમના નેતૃત્વ હેઠળ થયું. એમાં સિંધના રાજા દાહિરની હાર થઈ, પણ છતાં એ આક્રમણથી આગળ, મુલતાનથી આગળ એ આરબો આવી શક્યા નહીં. અને એના પછી એ 712માં, એના પછી 1191 પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ. હવે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ પણ એ અહિંસાવાદી કે એવા માણસ નહોતા. એની પાસે 75,000નું એ સ્ટેન્ડિંગ આર્મી હતું, જે કાયમી તૈયાર હોય એવી લડાઈ હતી. 1191માં એને મોહમ્મદ ગોરીને હરાવ્યો પણ હતો, પણ પછી મોહમ્મદ ગોરીએ 1192માં એ કબજો લીધેલો. અને એના પછી પણ જે ભારતમાં જે બધા વિદેશી આક્રમણો થયા એના દરેકના ભારતે મુકાબલા કરેલા છે. છેલ્લે અકબર સામે રાણા પ્રતાપ પણ લડેલા છે, ઔરંગઝેબ સામે શિવાજી પણ લડેલા છે. એટલે આ રીતે જોવા જતાં ભારત માત્ર બુદ્ધના કારણે અહિંસાત્મક બની ગયું એ નથી, પણ સાથે સાથે એ વાત હકીકત છે કે આપણામાં હાલ જે ભારત એક દેશ તરીકે જોવાય છે એ વખતે એવું નહોતું. જે રીતે અત્યારે યુરોપ જુદા જુદા દેશોમાં ડિવાઇડેડ છે, એ જ રીતે આપણે જે તે વખતે જુદા જુદા હિન્દુ રાજાઓના રાજ્યમાં ડિવાઇડેડ હતા. એ રીતે આપણું વિભાજન હતું. હવે આપણે અત્યારના પ્રસંગ ઉપર આવીએ તો અત્યારનો પ્રસંગ જે છે, પાકિસ્તાન આપણને આતંકવાદીઓ મોકલી અને હેરાન કરી રહ્યો છે એ હકીકત છે. અને હમણાં યજ્ઞેશભાઈએ કહ્યું કે આ જે છે પૂરતું નથી. ખરેખર મને એમ લાગે છે કે આ જે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક જે હતી આ એનો ભાગ બીજો છે. અને હકીકતમાં જોવા જાવ તો કદાચ પાછળથી આ ફાર્સિકલ સ્ટ્રાઇક પણ નીકળી આવે, પણ દેશના લોકોનું જોશ ટકાવી રાખવા માટે આ સાચું કે ખોટું એ જરૂરી હતું. પણ આતંકવાદ સાથે એક સાચી લડાઈ લડવી જોઈએ, એ બિલકુલ જરૂરી છે. પણ બંને દેશ સમજે છે કે ઓલ આઉટ વોર એ કરી શકાય એમ નથી. એટલે બંને દેશ પોતપોતાની મર્યાદામાં રહી અને પોતપોતાની કામગીરી, એટલે આ લડાઈની, આતંકવાદના વિરોધની એ કરી રહ્યા છે. આતંકવાદ એ બિલકુલ નકામી વાત છે. આખી દુનિયા એને તિરસ્કારે છે, પણ દુનિયાના દરેક દેશની આતંકવાદની વ્યાખ્યા જુદી જુદી છે. એમને જે જ્યાં હિત હોય ત્યાં એ અમેરિકા સાથે, અમેરિકા, રશિયા બધાની, ચીન બધાની સાથે, કે એ લોકો એમને જે ઉપયોગી હોય એ આતંકવાદીઓ સારા,
બાકીના બીજા આતંકવાદીઓ ખરાબ, એ પ્રમાણે દરેક દેશ પોતપોતાના હિતની રીતે વિચારતા હોય છે અને એ પ્રમાણે દુનિયા ચાલે છે, ચાલતી આવી છે અને ચાલતી રહેશે. અને આ જે આપણી જે સ્ટ્રાઇક છે, એરફોર્સની જે સ્ટ્રાઇક છે, એ પણ એનો કોઈ ખાસ મને લાગે છે કે એનો કોઈ હેતુ સરવાનો નથી. આતંકવાદ એ ચાલુ રહેવાનો છે અને ભારતે આતંકવાદ સાથે એ લડતા રહેવાનું છે અને એ નાબૂદ થાય એના પૂરેપૂરા પ્રયत्नो करवाना। चलो मान ही लिए कि वॉर इज द फाइनल ऑप्शन। भट्टी साहब, Yes. जिस तरह से चौहान साहब ने बात की, जब तक आतंक की बात की जाए, जो भी खाड़ी देश है सब जो आतंकवाद के सामने लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान की बात करें, तालिबानियों के सामने जिस तरह से पाकिस्तान भी आवाज उठा रहा है, Even Middle East, मिडिल ईस्ट, इवन इफ, अब ये चीज है कि जिस तरह से टेरर फंडिंग होती है, अगर पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम कोई भी हो, वो स्क्रिप्ट वही बोलता है जो सेना लिख के देती है। जो टेरर फंडिंग हो रहा है, हथियारों का जो बिजनेस है, पीछे से जब तक ये चल रहा है तब तक ऐसे आतंकी पलते रहेंगे और जो इरादे ये दिखाते हैं कश्मीर में आके, घाटी में कहीं पर भी आके सेना के साथ, देश के लोगों के साथ, ये शायद चलते रहेंगे। तो आतंकवाद जो एक मसला है, खास करके मिडिल ईस्ट की बात कीजिए, एशिया की बात कीजिए, हम सालों से देखते आ रहे हैं। किस तरह से देखते रहे? क्योंकि अब देखिए जो भी देश परेशान है इस चीज से, आने वाले टाइम पर शायद सबसे बड़ी लड़ाई आतंकवाद के सामने किस तरह से एकजुट होने की बात हम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्शन थी, क्योंकि 70 से 75 राजदूतों को बुलाया और उनको ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह से आतंकवाद के सामने लड़ना है और क्या आतंकवाद के हिसाब से हम कितना झेल रहे हैं। तो आप मानते हैं कि एक मंच पर आएंगे जो भी देश इससे परेशान है, क्योंकि ये फंडिंग तो बंद होने वाली है नहीं। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, चौहान साहब से भी मैं पूरा सहमत हूं। अब पुरानी हिस्ट्री को छोड़ के आज की बात करनी है। ये जो आतंकवाद जो है, ये एक हमारे कंट्री में कैसे शुरू हुआ, ये 1971 की वार हारने के बाद एक पाकिस्तान की एक डिसाइडेड पॉलिसी थी कि हमने ये एक सिस्टम चालू करके इंडिया को स्लो ब्लीडिंग करना है, इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकना है, हर बार को स्टेप लेते हैं इनको पीछे खींचना है। यह तब से चालू की। इन्होंने पहला पत्ता जो खेला था वो पंजाब में खालिस्तान वाला फेंका था, वो भी इनकी ही फॉलो की हुई थी, इनकी बैकअप। और इन्होंने जो हमारे सिख भाई बाहर रहते थे कंट्री से,